and the colleagues to make presentation in English, Tamil and Sinhala. Then we will proceed with the question and answers. Thank you. Good morning. The Monetary Policy Board at its meeting held yesterday have decided to reduce the policy interest rates by 50 basis points. Accordingly, standing deposit facility will be 8.5% and standing lending facility will be 9.5%. Statutory reserve ratio will remain at the current level of 2%. There were several factors taken into consideration before the board arrived at the yesterday's decision. So board arrived at this decision after careful consideration of many factors. Among others, the following were the major factors considered: continued subdued aggregate demand conditions in the economy, and lesser than expected impact of recent changes to the value-added tax and the removal of exemptions of value-added tax on inflation, and well-anchored inflation expectations, the absence of excessive demand, the absence of excessive pressures coming from external sector outlook, and also the need to continue downward trajectory on market interest rate, especially the market lending rate. So in addition to the policy rate reduction, the Monetary Policy Board also considered several other facts to decide on the following as well. So accordingly, it was decided to repeal the Monetary Law Order number 1 of 2023 that was imposed to set maximum interest rates on selected rupee-denominated lending products as well as a cap on overall lending rates, which was issued in August. So in considering the decision to repeal this Monetary Law Order, the board was of the view that this order has contributed to the overall reduction in market lending rates. Therefore, it yielded the expected outcome. And also the limits on order are no longer relevant in the context that there have been further easing of monetary policy since then. So it was decided to repeal this order. And also, the Monetary Policy Board has decided to remove the remaining restrictions on standing deposit facilities with effect from 1st April 2024. Restrictions on standing facilities were imposed in January 2023. Subsequently, it was revisited in February. Accordingly, the restrictions on standing lending facilities was removed, and some relaxation was allowed to standing deposit facility. And the remaining restrictions has been removed with effect from 1st of April. So for this reason, the improvements observed in the domestic money market alongside improvement in liquidity conditions were considered by the board. So accordingly, these measures are expected to further support market-based transmission of monetary policy adjustments going forward. If I give you some updates on the recent macroeconomic development considered in the decision-making process, headline inflation has moderated in February compared to January. It has declined from 6.4% recorded in January to 5.9% in February, which was mainly supported by the reduction in non-food inflation category. Even though year-on-year food inflation increased in February, on a monthly basis, a reduction has been observed. So that indicates that food prices are easing in the recent months. And another point to note is that core inflation continued to remain subdued at the level 2.8% in February. Also, the realized inflation during the first 2 months have been, mainly because of the impact of VAT, has been lower than what was previously envisaged. So with this, the near-term, the medium-term outlook for inflation remains at the preferred level. So inflation is expected to converge to the targeted level in the period ahead. So compared to previous projections, headline inflation is anticipated to moderate in the forthcoming months. So this is mainly supported by the recent introduction to downward adjustment to electricity tariff, and also
the observation of moderation in food inflation. Underlying inflationary pressures remain subdued, and the medium-term inflation is expected to stabilize at the desired level. On the economic growth side, as you all are aware, that a recovery has been observed in the domestic economic activity as expected. Accordingly, a favorable or notable growth has been observed in the fourth quarter of 2024. Breaking from 6 quarters of consecutive quarters of contraction, economy recorded 1.6% growth in third quarter of 2023, and further increase of 4.5% growth in the last quarter of 2023. This has helped to limit the overall contraction of the year to 2.3% compared to 7.3% recorded in 2022. So this growth momentum is expected to continue in the upcoming quarters as well. And the market interest rates have been continuously adjusting downwards in line with the monetary policy easing, and also the reduction in risk premia after the domestic debt optimization operations. However, the space available for market interest rates has slowed in the recent. The pace of adjustment has slowed in the recent months. So in the table, we are showing the total change to the key market interest rates, mainly government securities yield, lending and deposit rates during 2023 compared to the policy rate changes, and thus far during 2024. For the net change in policy interest rate, the reduction of 5.5%, you could observe that most of the interest rates have adjusted downward in double-digit levels, because the market interest rates were elevated in 2022 and early part of 2023, and that got adjusted. And in the recent times also, in the recent months also, there has been a notable adjustment in government securities yield, and also deposit rates also have been adjusting downwards. However, the adjustment observed in lending rates have slowed in the recent months. The accommodative monetary policy stance is expected to encourage continued expansion in credit to the private sector by the banking system. The credit extended by the banking system has unexpectedly contracted in January, which is partly due to the effect of exchange rate appreciation, and also the possibility of some post-festival settlements in January. Based on preliminary data available for February, we see a recovery in credit to a smaller extent. On the external sector side, merchandise trade deficit is estimated to have widened during first 2 months of 2024. Based on currently available provisional data for February, there has been an improvement in export performance, while the imports have declined compared to the level observed in January. However, both exports and imports recorded a growth compared to the year earlier. So accordingly, during the first 2 months, the merchandise trade deficit has narrowed to around 0.9 billion. So however, the trade in services, mainly the earnings from tourism, have recovered significantly with notable improvement in tourist arrivals, and workers' remittances also continues its momentum. So during the first 2 months, workers' remittances have recorded 964 million, and earnings from tourism have been recorded at 687 million, and the tourist arrivals momentum continues in March as well. The gross official reserves have improved notably in the last few months, which was mainly supported by notable net purchases of foreign exchange by the central bank from the market. And as you all are aware, that a staff level agreement has been reached between the authorities as well as authorities and the IMF staff team, and reflecting the favorable developments in the domestic forex market with increased inflows and constrained outflows, exchange rate show a continued appreciation trend.
And so far this year, exchange rate has appreciated by over 6%. So considering all these factors, Monetary Policy Board has decided to reduce the policy interest rates and repeal the administrative measures taken to improve the monetary policy transmission and to and also to remove the restrictions imposed on the usage of standing facilities. The board is of the view that further easing of monetary policy stance would provide the required space for market interest rates, especially the lending rates, to adjust downward further. That would support continued expansion in credit to the private sector. The board also stressed that the need for all financial institutions to take swift measures to reduce market lending rates to ensure that the benefits of monetary policy easing is adequately passed to the businesses and households. Thank you. My colleagues Janaka Idrisinghe and Janagan Nagendran will do the briefing in Sinhala and Tamil. Thank you. සුබදහසනක් 2024 වසරේ දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය රැස් වුණා. එහිදී තීරණය කරන ලැබුවා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික පදනම් අංක 50කින් අඩු කරන්නට. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 8.5% ලෙසත්, නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 9.5% ලෙසත්, ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය නොවනස්ස 2% ලෙසත් පවත්වාගෙන යන ඇති. මෙම තීරණය ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම අවධානයට ලක් කරපු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම කිහිපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකයේ ඉල්ලුම් තත්ත්වය තව දුරටත් අඛණ්ඩව අඩු තත්ත්වයක තමයි පවතින්නේ. ඒ වගේම තමයි බදු සංශෝධන ජනවාරි මාසයේ සිදු කරනු ලැබුවා. එහිදී අපි අපේක්ෂා කරපු මට්ටමේම උද්දමනකාරී බලපෑමක් ආර්ථිකයකට දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි උද්දමන අපේක්ෂාවන් ඉතා හිතකර තත්වයක තව දුරටත් වෙළඳපොළ තුල පවතිනවා. ඒ වගේම විදේශාංශය යම් කිසි ආකාරයකට පසුගිය කාලයේදී විශේෂයෙන්ම 2022 කාලයේදී යම් අපිට අභියෝගාත්මක වුණත් වර්තමානයේ වෙන විට විදේශාංශයෙන් අපිට එළවන අභියෝගය අඩු තත්වයක තමයි පවතින්නේ. ඒ වගේම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික තව දුරටත් අඩු මේ අවශ්‍යතාවයේ සලකා බලා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කරනු ලැබේ. මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික තීරණ ගැනීමත් සමගම තවත් කාරණා දෙකක් මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය තීරණය කරනු ලැබුවා. 2023 අගෝස්තු මාසයේදී අපි නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබුවා ඉතා විශාල වශයෙන් පවතින පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහා. එම නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් අනතුරු අවස්ථා දෙකකදී අපි දැනටමත් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කරනු පැවතුණා මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමට පෙර. ඒ අනුව අද දිනේ සිට එම නියාමන ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් අහෝසි කිරීමට තීරණය කරන ලැබුවා. එන් කියවෙන්නේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික එම නියාමන ක්‍රියාමාර්ග හරහා අපි අඩු කර ප්‍රමාණයට වඩා අනාගතයේදී අඩුවීමේ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම 2023 ජනවාරි මාසයේදී අපේ නිත්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා යම් කිසි සීමාවන් පනවනු ලැබුවා වාණිජ්‍ය බැංකුවලට. ඒ යම් ලිහිල් කිරීමට ලක් කරනු ලැබුවා මේ වසරේදී පෙබරවාරි මාසයේදී. ඒ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වෙළඳපොළ විශේෂයෙන්ම මුදල් වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරීත්වයේ දිස බැලීමේදී ඉතා ක්‍රියාකාරී මුදල් වෙළඳපොළක් වර්තමානයේ තිබෙනවා. එහි වාසිය තුලින් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික තවත් අඩු කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනිදා සිට නිත්‍ය පහසුකම් සඳහා පැවති සීමාවනුත් අපි ඉවත් කරනු ලබනවා. උද්දමනයේ දිස බැලීමේදී විශේෂයෙන්ම පෙබරවාරි මාසයේදී 5.9% ලෙස තමයි මතුපිට උද්දමනය සඳහන් වුණේ. අපි මේ වසරකට පෙර 50%ක පැවති උද්දමනයක් තමයි පෙබරවාරි මාසයේදී 5.9% ලෙස වාර්තා වන්නේ. සමස්තයක් විදිහට ආහාර උද්දමනය යම් කිසි පහුගිය කාලය පුරාට වැඩි වුණු ආහාර උද්දමනය වාර්ෂික පදනම් මත අඩුවීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මයි පෙර කිව්ව විදිහටම වැට් සංශෝධනය හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේක්ෂා කර උද්දමනකාරී වැඩිවීමක් එලෙසින්ම සිදු වුණේ නැහැ. එය වර්තමාන උද්දමන තත්ත්වය තුළින් තවදුරටත් නිරූපණය වෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථිකයේ යටිදරි උද්දමනය කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 2.8ක අඩු මට්ටමක තමයි තවදුරටත් පවතින්නේ.
උද්දමන ඉදිරිය ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ අඩු උද්දමන අපි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව නම්‍යශීලී උද්දමන ඉලක්කරණ රාමුවක් යටතේ 5% උද්දමන ඉලක්කයක් ළඟා කර ගැනීමයි අරමුණු කරන්නේ. ඒ සඳහා අපිට මැදි කාලයේදී අපි ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීමට හැකි වාතාවරණයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකයේ අඩු ඉල්ලුම් තත්ත්වයක් පවතීම තවදුරටත් හේතු වෙනවා. ආර්ථික වර්ධනය දෙස බැලීමේදී 2022 වසරේ 7.3කින් සංකෝචනය වුණු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2023 වසරේදී 2.3ක අඩු සංකෝචනයක් තමයි වාර්තා කිරීමට ලැබුවේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම 2023 වසරේ පළවෙනි භාගයේදී ඉතා ඉහළ සංකෝචන ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කරත් 2023 වසරේ දෙවන භාගයේදී 3 වෙනි සහ 4 වෙනි කාර්තුවේදී 1.6ක් සහ 4.5ක් ලෙස ධන ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කිරීම හේතුවෙන් ඍණ ආර්ථික වර්ධනය 2.3ක් විද සීමා කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ධන ආර්ථික වර්ධනය ඉදිරි කාලය තුලත් මෙලෙසම ක්‍රියාත්මක වේවි කියලා. වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික පහුගිය කාලය පුරාවටම අඛණ්ඩව අඩු වෙමින් පැවතුණා. ඔබට 2023 වසරේදී ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 6.5ක අඩු කිරීම හා සංසන්දනය කිරීමේදී ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු වීමට ලක් වුණා. ඒ වගේම පසුගිය මාස දෙකක කාලය තුලත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතිකවල විශාල අඩුවීමක් සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් අපි නිරීක්ෂණය කරා වෙළඳපොළ ණය පොලි අනුපාතිකවල අඩුවීම යම් අඩුවීමක් ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම තුලින් තවදුරටත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම අපේක්ෂා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ වෙළඳපොළට ආර්ථිකයට අවශ්‍ය ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තවත් වර්ධනය වේවි. අපි පසුගිය කාලය පුරාවටම ධන ණය ප්‍රසාරණයක් වාර්තා කළා. කෙසේ වෙතත් ජනවාරි මාසයේදී අපේක්ෂා නොකළ බිලියන 50කට ආසන්න ණය සංකෝචනයක් වාර්තා කරා. අපි බලාපොරොත්තු එකට ඊට පෙර මාසයේ දෙසැම්බර් මාසයේදී බිලියන 100 ඉක්ම වූ ණය ප්‍රසාරණයක් ආර්ථිකය තුළ තිබුණා. නමුත් පෙබරවාරි මාසයේදී අපි බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරයට වඩා අඩු වුණත් යම්කිසි ආකාරයක ණය ප්‍රසාරණයක් ලක් වෙලා තිබෙනවා. පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම හේතුවෙන් ආර්ථිකයට අවශ්‍ය ණය ප්‍රමාණය ඉදිරියේදී ළඟා කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබේවි. විදේශාංශයේ දෙස සලකා බැලීමේදී 2010න් පසුව වාර්තා වූ අවම වෙළඳ හිගය අපිට ගිය අවුරුද්දේ වාර්තා වුණා බිලියන 4.9ක් ලෙස. පළවෙනි මාස දෙක තුල මිලියන 900කට ආසන්න වෙළඳ හිගයක් ලෙසයි සටහන් වුණේ. ආනයන වල අඩුවීමක් අපි නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබුණා. ඒ වගේම අපනයනව බිලියන 1 ආසන්න ප්‍රමාණයේ මාසික ආදායමක් ලබා ගනිමින් පවතිනවා. විදේශාංශයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම විදේශ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරක ඉපයීම් ඉතා ඉහළ හොඳ තත්වයක තමයි පවතින්නේ. විදේශ ප්‍රේෂණ තුලින් මේ දක්වා මේ වසරේ මේ මාස දෙක කාලය තුල මිලියන 964ක ප්‍රමාණයක් රටට ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක ඉපයීම් මිලියන ලක්ෂ 2ක ඉක්මවූ මාසික සංචාරකයන් ප්‍රමාණය ලංකාවට මේ වන විට පැමිණීමෙන් පවතිනවා. ෆෝබ්ස් සංග්‍රහව හරහා 2024 ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහින් නම් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වන ඉහළ සංචාරක ඉපයීම් ප්‍රමාණයක් අපිට ළඟා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය 2024 පෙබරවාරි මාසයේ වෙනට බිලියන 4.5ක් ලෙසයි සඳහන් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට හැකියාව ලැබුණා. දේශීය විදේශ වෙළඳපොළෙන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීමට. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විනිමය අනුපාතකයේ අපට හැකියාව ලැබුණා ඉතා ස්ථායී තත්ත්වයක පවත්වාගෙන යාමට 2023 වසරේ 12.1ක අති ප්‍රමාණයකට ලක් වුණු ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2024 මේ දක්වාත් 6.7ක අති ප්‍රමාණයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. පසුගිය සතියේ අවසන් වුණු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාකච්ඡා සමගම ශ්‍රී ලංකාව නිලධාරීන්ට හැකියාව ලැබුණා සාකච්ඡා අවසන් කරන්නට නිලධාරී මණ්ඩලයේ එකතාව සමගි. ඒ අනුව මෙම ඉහත කිරි සාකච්ඡා කරන ලද සියලු කාරණා සලකා බලා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය තීරණය කරන ලැබුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතකයේ තවදුරටත්
0.5කින් අඩු කරන්නට ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතිකය ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය 8.5ක් ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 9.5ක් ලෙසත් පවතිනවා. ඊට අමතරව නියාමන ක්‍රියාමාර්ග සඳහා තිබූ ක්‍රියාමාර්ග ඉවත් කරනු ලැබුවා. මෙතුලින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරනවා තව දුරටත් ඉතා කඩිනමින්ම මෙම ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගවල වාසිය වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික හරහා ආර්ථිකයට ළඟා කරගත යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමීනව අපි වෙළඳපොළ මූල්‍ය ආයතන තම පොලි අනුපාතික අඩු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. அனைவருக்கும் வணக்கம். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை சபையானது நேற்று நடைபெற்ற தனது கூட்டத்தில் இந்த வருடத்திற்கான 2வது கூட்டத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்களை 50 அடிப்படை புள்ளிகளினால் மேலும் தளர்த்துவது என்ற முடிவினை எடுத்துள்ளது. இந்த கொள்கை நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு இலங்கை பொருளாதாரத்தில் காணப்பட்ட சில முக்கிய விடயங்களை கருத்தில் கொண்டுள்ளது. அவையாவன குறைவடைந்த மொத்த கேள்வி நிலைமைகள், எதிர்பார்த்ததிலும் குறைவடைந்து காணப்பட்ட வரி சீர்திருத்தங்களின் மூலமான பணவீக்கத்தின் மீதான தாக்கங்கள், வெளிநாட்டுத் துறையில் காணப்படாத எதிர்பாராத அழுத்தங்கள், உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகள் போன்றன கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன. அந்த வகையிலே துணைநிலை வைப்பு வசதி வீதம் 8.5%, துணைநிலை கடன் வசதி வழங்கல் வீதங்கள் 9.5%க்கும் குறைவடையப்பட்டது. மேலும் நிதி ஒதுக்கு வீதம் 2% புள்ளியினால் பேணப்பட்டது. மேலும் நாணய கொள்கை சபையானது 2023ஆம் ஆண்டின் நாணய விதி சட்டத்தின் ஆணை ஒன்றினை ரத்து செய்தும் துணைநிலை வைப்பு வசதி மீதமுள்ள தடையை நீக்கவும் தீர்மானித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள் சந்தை அடிப்படையிலான நாணய கொள்கை மாற்றங்களை மேலும் ஆதரவு அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில் இந்த கொள்கை தீர்மானத்தினை மேற்கொள்வதற்காக நாணய கொள்கை சபையானது பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு அபிவிருத்திகளை கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. அவை தொடர்பான ஒரு சிறிய விளக்கத்தினை நாம் தற்பொழுது பார்க்கலாம். அவ்வகையிலே முதன்மை பணவீக்கத்தினை பொறுத்த மட்டில் உணவுப் பொருட்களில் விலைகளில் ஏற்பட்ட விலை தளர்த்தலை பிரதிபலித்து ஒரு சிறிய வீழ்ச்சியினை பிப்ரவரி மாதத்தில் பதிவு செய்தது. எனவும் கேள்வி அழுத்தங்களை பிரதிபலிக்கின்ற மைய பணவீக்கமானது தொடர்ந்தும் மந்தமான மட்டத்திலே காணப்பட்டது. மேலும் 2024ஆம் ஆண்டின் முதல் 2 மாதங்களில் உணரப்பட்ட பணவீக்கம் ஜனவரி மாதத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பெறுமதிசேர் வரி திருத்தங்களில் தாக்கம் பணவீக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்காது என்பதை குறிக்கின்றது. அதேவேளை பணவீக்கம் தொடர்பான எதிர்கால தோற்றப்பாட்டை நாம் அவதானிக்கையில் அது முந்தைய கணிப்புகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது வரவிருக்கும் மாதங்களில் மிதமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சமீபத்தில் மின்சார கட்டண குறைப்பு மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் விலைகளின் மிதமடைதல் என்பவற்றால் பெறுமதிசேர் வரி சீர்திருத்தங்கள் விளைவுகள் ஓரளவு ஈடு செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும் பொருத்தமான கொள்கை நடவடிக்கைகளால் ஆதரவளிக்கப்பட்டு எதிர்காலத்தில் பணவீக்கம் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் எதிர்பார்க்கப்படும் மட்டத்திலே பேணப்படும் என்பதை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முன்னேற்றம் கண்ட உள்நாட்டு பொருளாதார நடவடிக்கையானது நடுத்தர காலத்தில் நீடித்து நிலைத்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொருளாதாரமானது 2023ஆம் 4ஆம் காலாண்டில் 4.5% புள்ளிகளினால் ஒரு பாரிய வளர்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்தது. மத்திய வங்கி நாணய கொள்கை தளத்திற்கு அமைய பெரும்பாலான சந்தை வட்டி வீதங்கள் தொடர்ச்சியான வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளன. எனினும் சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் ஒரு வீழ்ச்சி எதிர்வருகின்ற காலப்பகுதியில் தேவைப்படுத்தப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும் சந்தை வட்டி வீதங்கள், குறிப்பாக கடன் விகிதங்கள் குறைப்பு வேகம் சமீபத்திய மாதங்களில் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. அதேபோன்று தனியார் துறைக்கான கொடுகடனை நோக்கும் பொழுது மாதாந்த அடிப்படையில் ஒரு விரிவாக்கம் ஒன்று கடந்த மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஜனவரி மாதத்தில் ஒரு குறைப்பு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இது அந்நிய செலவாணியின் முன்னேற்றத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இது தற்பொழுது மீட்சி அடைந்துள்ளது.
வெளிநாட்டுத் துறையினை பொறுத்தவரையில் வர்த்தக பற்றாக்குறையானது 2023 ஆண்டில் அதே காலத்துடன் ஒப்பிடுதும் பொழுது 2024 முதல் 2 மாதங்களில் விரிவடையும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏற்றுமதிகள் ஒரு அதிகரித்த போக்கினை காட்டிய பொழுதிலும் இறக்குமதிகள் கேள்விகளில் ஏற்பட்ட குறைப்பினால் வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்தது. இது தவிர்த்து பல்வேறு துறைகளில் காணப்பட்ட சாதகமான முன்னேற்றங்களால் வசதிப்படுத்தப்பட்டு குறிப்பாக தொழிலாளர் பணிவெடுப்பல்கள், சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை என்பன பாரிய அளவில் முன்னேற்றம் கண்டிருந்தன. மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகளை பொறுத்தவரை அது கணிசமான அளவில் 2024 பிப்ரவரி அதிகரித்து காணப்பட்டது. அது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களில் 4.5 பில்லியனை பதிவு செய்திருந்தது. இதற்கு முக்கியமாக இலங்கை மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேறிய கொள்வனவுகள் வகை கூறியிருந்தது, வசதிப்படுத்தி இருந்தது. செலவாணி வீதத்தினை பொறுத்தவரையில் அது நாட்டின் காணப்பட்ட வெளிநாட்டு துறைசார் அபிவிருத்திகளை பிரதிபலித்து முன்னேற்ற போக்கினை காட்டுகின்றது. மேலும் பன்னாட்டு நாணய நிதிய அலுவலர்களும் இலங்கை அதிகாரிகளும் நிதி வசதியில் ஆதரவளிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் 2ஆம் மீளாய்வினை நிறைவு செய்வதற்கான பொருளாதார கொள்கைகள் மீதான அலுவலர் மட்ட இணக்கப்பாட்டினை எட்டியுள்ளனர். இவற்றின் அடிப்படையில் நாணய சபையானது இக்கூட்டத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்களை 50 அடிப்படை புள்ளிகளால் மேலும் தளர்த்துவதற்கு முடிவு செய்திருந்தது. மேலும் 2023 ஆண்டின் நாணய விதி சட்டத்தின் ஆணை ஒன்றினை ரத்து செய்யவும் துணைநிலை வைப்பு வசதி மீதான மீதமுள்ள தடைகளை நீக்கவும் தீர்மானித்திருந்தது. இந்த அடிப்படையிலே பல்வேறு விடயங்களை கவனித்துக் கொண்ட நாணய கொள்கை சபையானது சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் குறைவடைவதற்கு குறைந்த வட்டி வீத இடைவெளி காணப்படுவதே முக்கிய விடயமாக காணப்படுகிறது என்பதை கருத்தில் கொண்டு கொள்கை வட்டி வீதங்களை மேலும் தளர்த்தியது. நாணய கொள்கை தளர்த்தல் நடவடிக்கைகளின் பலன்கள் வணிகங்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு போதுமான அளவில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக அனைத்து நிதி நிறுவனங்களும் சந்தை கடன் வட்டி வீதங்களை குறைக்க விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தினை நாணய சபை வலியுறுத்துகின்றது. நன்றி. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න ලබා ගන්න පෙර කෙටියෙන් විශේෂයෙන් මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ අපේ පොලි අනුපාතය මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාතය අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ඒ කරුණු සලකා බලා basis point 50කින් අඩු කරලා තියෙනවාද? එතකොට අපි ඊළඟට අනිකුත් වැදගත් දේ තමයි මුදල් නීති පනත යටතේ අගෝස්තු මාසයේ ඒ කියපු නියෝගය යටතේ උපරිම පොලි අනුපාත සහ පොලි අනුපාත කොතරම් අඩු විය යුතුද කියලා බැංකු පද්ධතියේ නියෝගයක් අපි නිකුත් කරලා තිබ්බා. ඒ නියෝගය අනුව දැනටමත් ඒකට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමට පොලි අනුපාත පහත් වෙලා තියෙන නිසා මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරා ඒක දැන් ඒතරම් වළංගු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඊට වඩා අඩු වෙච්ච නිසා විශේෂයෙන් අනිකුත් පොලි අනුපාතයේ නියෝගය යටතේ ඒක නිසා ඒක ඉවත් කරන්න තීරණය කරා. ඒකෙන් හැබැයි අදහස් කරන්නේ තව පොලි අනුපාත ඉවත් කිරීමෙන් හේතුව ඒ තියෙන නියෝගය යටතේ තියෙන පොලි අනුපාත දැන් වළංගු නැහැ. ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධාන අදහස. විශේෂයෙන් අගෝස්තු මාසයේ ඔබ හැමෝටම මතක ඇති ඒක නිකුත් කරන වෙලාවේ මම හිතන්නේ 250ක් basis point සමහර පොලි අනුපාත average weighted lending rate එක සහ තව 100ක් දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට ඊට පස්සේ තව 200කින් අපි අඩු කරලා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අද 50කින් 250ක් අඩු කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත තව දුරටත් පල්ලෙහාට වෙන්න අවකාශය තියෙනවා. අපි ඒක නිසා මේක ඉවත් කරාම බැංකු වලට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය තව දුරටත් අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයත් එක්ක ගැළපෙන ආකාරයට අඩු වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම අනිත් කාරණේ තමයි රජයේ බාන්නාකර බඳුම් කර සහ බිල්පත්වල පොලි අනුපාතය අපි දැක්ක ශීඝ්‍රයෙන් අපේ පොලි අනුපාත ඒ කොරිඩෝ එක අතරට ඇවිල්ලා ආයෙ පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා මේ මාසේ. ඒකට එක හේතුවක් වුණේ මාර්තු මාස තමයි මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ වැඩිම බඳුම් කර සහ බිල්පත් නිකුතුව වෙළඳපොළෙන් ලබා ගත්ත නිසා යම් කිසි ආකාරයක අර අඩු මට්ටමට ඇවිල්ලා ශීඝ්‍රයෙන් පොඩි වැඩිවීමක් වුණා. ඒතකොට ඉදිරියට යනකොට මම හිතන්නේ
ඒ වගේ බඳුම් කර බැලුව ඉස්සරහට තියෙනවා එහෙම විශාල රජයේ ලිමක් පවතින එකක් නෑ. යනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන නැවතත් මේ පොලි අනුපාත අඩුවීමත් එක්ක බාණ්ඩාගාර බිල් ප්‍රස්තාව බඳුම් කරවලත් ඒ සම්බන්ධව අඩු වෙයි කියලා ඒ සමාන්තරව ඒත් එක්කම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය AWPR දැන්ටම 11.4ට අරලා තියෙනවා. ඒක අනිකුත් SME lending වලට තවදුරටත් අඩු වෙන අවකාශ තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අඩු වෙයි කියලා. ඊට අමතරව අනිත් එක තමයි අපි අර මේ බැංකුව අතර මේ මුදල් වෙළඳපොළට යම්කිසි සීමා පවල කොස්සක් ඉවත් කරා පහුගිය මාසේ. ඊට පස්සේ තිබුණා ස්ථානීය ඩිපොසිට් ෆැසිලිටි එකට වාර 10ක් පමණයි බැංකුව වලට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඒකෙන් මුදල් තැන්පත් කරන්න. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කළා. දැන් ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙළඳපොළ තුලින් ඒ පොලි අනුපාත කෙටි කාලින පොලි අනුපාත තීරණ වීමට තිබිච්ච යම් තියෙන සීමා ඉවත් කරාම නැවතත් කෙටි කාලින මුදල් වෙළඳපොළ මත යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා අපේ මොනිටරි පොලිසි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ඒ අනුව අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය කෙටි කාලින වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය ඒකත් එක්ක සමගාමීව අනිත් පොලි අනුපාත ඒ වෙළඳපොළ තුලින් අඩු වෙන්න වඩාත් පහසුයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් විශේෂ තමයි අපේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විශාල වශයෙන් ලැබීම් පවතින නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සංචිත බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වශයෙන් ගොඩනගැනීමට. ඒත් එක්කම යම්කිසි ආකාරයක වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සහ සැපයීම මත යම්කිසි ආකාරයක රුපියලයේ වැඩිවීමක් ක්‍රමානුකූලව පවතිනවා. නමුත් අපි මැදිහත් වීම තුලින් අපි සංචිත ගොඩනගාගීම තුලින් යම්කිසි ආකාරයක ඒක ක්‍රමානුකූලව විශාල උච්චාවචන ලක් නොවේ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි බැලුවාම හැම පැත්තෙම ඊටම සුබදායක විදියට ආර්ථික යථා තත්ත්වයටපත් වෙන ලකුණු පෙන්වන විශේෂයෙන් ආර්ථික වර්ධනය පහුගිය කාර්තුව 4.5 අපි හිතුවට විශාල වර්ධනයක්. අපි බලාපොරොත්තු ඒක දිගටම ඒ ආකාරයට පවතී. ඒ වගේම අඩු වෙන පොලි අනුපාතය සමග බලාපොරොත්තු වෙන බැංකු පද්ධතිය තුලින් ඒ ණය ලබා දීම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ක්‍රෙඩිට් කියන එක ඒ වැඩිවීමේ වර්ධනය දිගටම පහුගිය මාස 6 තුල ධනපත්තර ආපු එක දිගටම ජනවාරි මාසේ පොඩ්ඩක් අඩුවීමක් තිබුණා. නමුත් පෙබරවාරි මාසෙම දිගටම තවදුරටත් වැඩි වෙලා ආර්ථිකයේ තත්ත්වයටපත් වීමේ ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මතන සියලුම කරුණු තාක්ෂණික කරුණාත් කරා මොන හරි ප්‍රශ්න සහ කමෙන්ට් තියෙනවා නම් ඒක උත්තර කරන්න පුළුවන්. Usually SME lending, what's the current figure now? Lending, you mean the rate or Rate for what SME? is SME lending rate? So there are different rates to 17.6. The weighted average rates. With the rate. That depends on the risk premium of SMEs. Some can borrow at a low rate, some can borrow at a... And the current dollar rate and the inflation, what are your predictions for the next 3 months? Inflation, what we expect because of the mainly of the base effect, I think that's an important question. When we looked at the last 2 monthly policy reviews, if you can remember, we had the inflation path little elevated to what was realized, mainly because our projection factored in the VAT increase in January and some of the short-term food price increase that we had seen in December and January. But what we are seeing, actual inflation realization, the impact of VAT has not been that much, and also reduction in electricity prices also, tariff has also helped, and as well as the supply conditions, especially food supply, has been better. So as a result, inflation outcome has been much lower than what we expected. This is one of the reasons, and also in our projections, we see next 12 to 18 months, inflation will remain well below our target range between 4 to 6. I think our expectation it will remain around between 4 to 5% in next 12 to 18 months. So that's one of the reasons why we have some space
to reduce our policy rates. I'm sorry, small correction, that rates are 14.5 to 17.6. Yeah. Governor, can you give insights as to the reserves of portfolio as of this month and also the expectations of the meeting with the ISB holders tomorrow? So I can't comment anything about the restructuring that is led by the government with the Minister of Finance. On the reserve part, I think we have published 4.5 billion no? Last month. 4.5 billion in January, in February, and March figure will be published soon. So I think with first week of April we will. I think I can say we have been purchasing heavily from the market. That should be much higher than 4.5%. 4.5 billion. Sorry. Governor, 2024 ජනවාරි මාසයේදී පුද්ගලික අංශයට දීපු ණයේ බිලියන 52ක විතර සංකෝචනය වීමක් තමයි වාර්තා වෙනවා. බිලියන 100කින් ජනවාරි මාසයේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒ වුණාට ජනවාරි මාසයේ වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් රජයට ලබා දීපු ණය බිලියන 150ක විතර ඉහළ යෑමක් තියෙනවා. මේක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? රජයට වාණිජ්‍ය බැංකුවලින් ඒක රඳාපවතින්නේ රජය විසින් දැන් බණ්ඩාගර බිල්පත් බඳුන් කරන නිකුත් කරන වෙන්දේසය තුල. ඒ වයින් බැංකු වලින් ඒකට ආයෝජනය කරොත් ඒගොල්ලන් බැංකු වලින් ආයෝජනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක හේතුවක්. එහෙම නැත්නම් අපි දකින්නේ නැහැ රජයේ ණය ලබා ගැනීම අපි දකින විදිහට රජයේ අර කලින් තිබුණ රාජ්‍ය බැංකු වල ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් කියන දැන් ඒක මම හිතන්නේ සර්ප්ලස් එකක් තියෙනවා මම දන්න විදිහට. එතකොට කෙටි කාලීන රජයේ ණය ගැනීම නැහැ. අනිත් එක ස්ටේට් එන්ටර්ප්‍රයිසස් රජයේ සතු ආයතනවලත් ඒගොල්ලන්ගේ යම්කිසි පාර්ලිමේන්තු තත්ත්වයක් නැති නිසා ඒගොල්ලන් ණය ගෙවීම තමයි වැඩිපුර තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩි වෙන්න පුළුවන් බණ්ඩාගර බිල්පත් බඳුන් කරලා ආයෝජනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම නම්බර්ස් කියන්න අමාරු. පබ්ලික් වැඩි වෙලාද පබ්ලික් net credit to government by banking sector, what he says. Yeah, there is the increase from the commercial banks. Commercial banks. I think maybe treasury bills and bonds. Yeah. බණ්ඩාගර බිල්පත් බඳුන් කරවලින් තමයි කළේ. අධිපතිතුමා අනිත් කාරණය පසුගිය ආර්ථික අර්බුද සමයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් වෙළඳ ණය ලබා ගත්ත ඉන්ධන ලබා ගැනීම ආදී කටයුතු වලදී මේ ගත්ත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් කරනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ණය මේ අවුරුද්ද තුලදී අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඒකේ ණය ගෙවීම කරන්නේ රජයේ භාණ්ඩාගාරය තුලින්. මම හිතන්නේ ඒකට යම් කිසි ආකාරයක ඒ ගිවිසුම් වල අපි අර පබ්ලිෂ් කරපු එකේ තියෙන මොනවාද ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ එක ඇතුළත එන්නේ මොනවාද එතනින් පිට තියෙන මොනවාද කියලා අනුව ඒකෙන් පිට තියෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය ආකාරයට ගේම් කරගෙන යන්න ඕන රජයෙන්. මම දන්න ආකාරයට මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ණයතෝගෙන් පිට තියෙන ඒවා දැන් ADB World Bank වගේවට අමතරව ඒ වගේවත් අපි ගේම් කරගෙන යනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ මහ බැංකුව එක ඉන්දියාවේ ACU ෆැසිලිටි එක ෂොප් එක ඒව දැන් ගේම් කරගෙන යනවා. මොකද ඒක අරගෙන පිට තියෙන නිසා. Governor, do you see the easing cycle tailing off soon? What are your thoughts about that? And also, is there a possibility that the single policy rate will be introduced soon? And if so, which rate will will the central bank sort of anchor the policy rate to, please? Thank you. So, going forward, monetary policy decision will certainly be based on the data-driven approach, where right now we see there was a space. That's why we reduce the policy rates. Going forward also, if we can see on a kind of a more stable basis, inflation is going to remain around 4 to 5%, then I see there's space for the monetary policy to reduce further in the easing cycle. But that all depends on, we have to see latest forward-looking indicators, credit cycle, economy recovery, and the market interest rates. So that's too early to predict how that will happen. But I can see under normal monetary policy, normal monetary conditions are still tight compared to the policy rate and also inflation outlook. So there's some space going forward. And the single policy rate? That I think we are working on that. So we have a small committee studying on that, and we will soon update on that. Yeah, that's a technical change. I think we will announce it to the market once we make the decision. And what are the key upticks you see for inflation, Governor? What do you think are the risks going forward?
when we discussed at the Monetary Policy Board, I think one of the most likely risks could be global oil prices. So there are uncertainties in terms of projections where oil prices would basically realize. There are different projections. I think if that goes up, obviously still have impact on the cost recovery pricing, both electricity and price. That's something that we need to watch. But in terms of monetary policy formulation, this is kind of a external factor and also supply side administrative price changes. So we may not necessarily react unless there is a second round impact or inflation expectations de-anchored. Then only we might make a decision on the monetary policy. Governor, when can we expect the completion of the debt restructuring program? That, as I said, we need to complete by the completion of next review, whether I may somewhere in June. Already we have a staff level agreement, so next part is to get the agreement in principle from commercial creditors, and we have already got the bilateral creditors agreement in principle. We are working on the signing MOUs and drafting documents. Those are processing. So I think it will happen soon. I am very have a positive expectation that we can complete it soon. Governor, just on the interest rates, I know you last time also you were sort of not happy with the reduction that the banks did. Is there a level that you would prefer, as a central bank would prefer the rate to be, or you will continue to sort of keep issuing warnings to central banks to other banks to comply? No, this is the order is no longer valid. That's so order set 30.5%. I think we think order is not longer valid because rates should come much lower than that rate is valid in the order. I think what we mentioned here, when policy rates come in between 8.5 and 9.5, under normal circumstances, short-term government securities like treasury bills should also move into closer or within the policy corridor. We've seen that happen already, I think last month or this month. Once that happens, benchmark rates moving in line with policy rates, you would expect other market rates also. I think we still see there's a gap, a premium in the market rates, like even AWPR, AWLR lending rates. That adjustment will have to happen fast. So that we think there's still space. We hope that banks will continue to bring down the market rates in line with our policy rates as well as the benchmark rates. Common security, those are falling in line with policy rates. The market rates have not yet fallen in line with our policy rates under normal circumstances in an easing cycle. What is our exchange rate expectation, especially related to the real effective exchange rate? Now, we don't look at the real effect to exchange rate. This is a market-driven demand and supply. So these days there's a lot of supply. As a result, we have been intervening and building our positions. So if there's a demand changing, supply condition, there could be determined exchange rate is determined mostly based on the market. Short-term demand and supply, and the long-term is merely market fundamentals, current account deficit. Now we see last year current account was a surplus. This year also we expect current account a smaller surplus than last year. And after debt restructuring, you would expect some positive inflows. So I think I don't see a lot of pressure from the market conditions. So we have to wait and see. But the president expected 280 level. That I don't think I can't comment on. I mean, there are we are seeing a lot of other people have their own always projections. That's okay. But exchange rate determination is, as we announced, under flexible inflation targeting regime, is market-driven exchange rate. There's no exchange rate target. අධිපත්ම සෙන්සස් ජනසංඛ්‍යාලයන් දෙපාර්තමේන්තුව ආර්ථික වර්ධනාගයන් ප්‍රකාශයටපත් කරා මේ ගිය අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ ආර්ථික වර්ධනයයි 4 වෙනි කාර්තුවේ වර්ධනයයි ඒ සමගම ඔබතුමා මේ ප්‍රෙස් එකේදී ප්‍රකාශ කළා දැන් ආර්ථික වර්ධන ක්‍රියාවලිය හැමතිස්සෙම සුබදායි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව අලුත් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් මොනවද මේ 2024ට සහ ඉදිරියේදී පුරෝගතන වෙනස් වෙලා තියෙනවද අලුත් පබ්ලිෂ් කරන අප්‍රේල් මාසේ 11 මාසේ අපි පබ්ලිෂ් කරනකොට
මේ අලුතෙන්ම තත්ත්වය සලකා බලලා අපි වැඩ කරගෙන යනවා කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ෂන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අපි මේ අවුරුද්දේ විශේෂයෙන් 2024 අපේ පුරවකථනය ඉන්ෆ්ලේෂන් එක සහ growth එක ගැන අපි පබ්ලිෂ් කරනවා. දැනට තමත් අපි වැඩ කරගෙන යනවා බලනවා මේ කොහොමද රිවර්ස් කරන්න කියලා. අධිපතිතුම ඇනුවල් රිපෝට් එකේ ආකෘතිය වෙනසක් වෙනවද අලුත් පනතත් එක්ක ආකෘතිය මේ පබ්ලිෂ් වෙන ආකාරය මෙච්චර කල් පබ්ලිෂ් වෙච්ච ඒකේ යම් කිසි වෙනසක් වෙනවා. විශේෂ හොඳයි ප්‍රශ්න අහපු එක. මොකද මේ අලුත් පනත යටතේ මහා බැංකුවේ මුල්‍ය වාර්තාව කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වෙනම පබ්ලිෂ් කරන්න ආරම්භ. අපි කලින් තිබුණේ පනත යටතේ ආර්ථිකීය විශ්ලේෂණය සහ අපේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් මුල්‍ය ප්‍රකාශකයත් සහ ඒක විස්තර එකම පබ්ලිකේෂන් එකකට ගියේ. මේ සැරේ මුල්‍ය ප්‍රකාශන ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වෙනම ඒ අප්‍රේල් මාස 30ට කලින් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි මොකද කියනවා ඉකොනොමික් රිවිව් ඇනුවල් ඉකොනොමික් රිවිව් කියලා ඇනුවල් රිපෝට් එක නෙමෙයි. ඒතර ආර්ථික විවරණය වාර්ෂික ආර්ථික විවරණය කියලා ඒකේ විශේෂයෙන් අපි මේ සැරේ ફોකස් කරන්නේ විශේෂයෙන් මහ බැංකුවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සහ ඒකට සම්බන්ධව සර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට දෙන බලපෑම් වගේ දේවල් තමයි. ඒතර යම්කිසි වෙනස් ආකෘතියකින් තමයි මේවර ඒක අලුත් පනතයට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒතර වාර්තා දෙකක් වෙනවද මේ? වාර්තා දෙකක් වෙන්නේ. වාර්තා දෙකක් විදිහට තමයි එන්නේ. එකක තියෙන්නේ අර ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොෆිට් ඇන්ඩ් ලොස් account එක ඒ සම්බන්ධව ඔපරේෂන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඔපරේෂන් කමිටු එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇනුවල් රිපෝට් එක තියෙන ආයතනයක තියෙන ආකාර එකක් තමයි ඒක. අර තියෙන ආර්ථික විශ්ලේෂණය වෙනම එකක්. ඒක ඊට වඩා ඉස්සරේ වගේ නෑ ඊට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක පොතක් තමයි මෙසරේ පබ්ලිෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. About your salary increment for the staff now, it has gone up by 33. You all were looking at 33%, but you all have put it on sorry, hold. I can answer all these questions. If there are no other questions related to monetary policy, then we'll go into that. Please go ahead. Governor, regarding this credit, when the exchange rate falls, sometimes working capital needs of trading companies also fall. Will that have moderating effect on credit demand when the working capital needs fall? And also, is there any? Do you keep track of this the dollar, the whatever the petroleum, the new petroleum importers, they are supposed to remit the dollars later and not by immediately. Is there a stock that is outstanding now, and how is that going to be settled in the future? So that part I think that's monitored by the Ministry of Power and Energy based on the agreements. We are not involved in that. We don't have that information. That's probably there under their regulations. I can't commit on that. On the credit growth, obviously, I think working capital requirements. That's why when we look at the growth in credit, we look at both parity impact and without the parity impact. So there's whenever we see sharp appreciation or depreciation, because credit that's denominated in both foreign currency and local currency. If you look at that part, we can see the impact of the exchange rate on that part. That's where I think month of January reduction, actual reduction, if you adjust for parity, is low, no? 24. Likewise, we look at even increase. There are adjustment in terms of parity adjustment as well as the rupee denominated. Okay, that we monitor that. So obviously it will have impact. But what we see, there are no sharp adjustments over a period of time that may not create a significant difference like we had in 2022 when sharp appreciation of this had a significant impact on that. Governor, in February, the central bank purchased about $250 million from the market, but gross reserves have only increased by about $21 million. What is the reason for this, please? Well, there are certain reserves payments, so government is continually servicing the ADB World Bank debt loans, as well as central bank servicing this SU liabilities, those loans. Plus, as someone mentioned, anything outside the perimeter, government servicing all the stuff. These service payments are also going through the reserves. Even after that, that's why it increases more last month. And also, Governor, even though the central bank is doing dollar purchases, rupee liquidity hasn't improved significantly. Any reason for this, please? Rupee liquidity has deposit is lower,
But what we see, currency in circulation is higher now, is getting increased. When currency going out of the system, that creates a liquidity deficit in the market. That's the key main reason of liquidity deficit happening right now because of the larger currency in circulation. I think we see that's happening usually during the March towards April. That happens. So what we're going to see that currency circulation will be increasing until mid-April. Then it will come back. So that will change the liquidity situation short term. Yeah, other parties, central bank T-bill maturities, we are maturing whatever our T-bill stocks and maintain net risk government target. So that also have some impact, small impact. Governor, contrary to your own cautioning, government went ahead with the suspension of the temporary suspension of the Parate action. What is your stand as an independent organization? We obviously, our position is that this is not good for credit supply, even to the MSME, SME, because if the banks see there are some restrictions for them to recover the money they have lent out of depositors, they will be reluctant to lend for new lenders, or their price or interest rates will have some premium to the inability to recover. They will be much more cautious. That's why our position has been that debt recovery process should be improved further without suspending. But obviously government has taken a decision to suspend only for 6 months. I don't think that will have a significant impact, hopefully. So that's why we are basically pushing banks to bring down interest rates and supply more credit. And also I think the legislation, banks have some leeway for them to take to the courts and do the recovery actions. So hopefully that will be a temporary situation. පරාටේ සම්බන්ධව මහ බැංකුව හැමදාම ප්‍රකාශ කරපුවාදී පරාටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටියම තුළින් අපේ විශ්වාසය හැටියට බැංකුව වලින් ණය දීම තවදුරටත් යම්කිසි ආකාරයක අධිමදි කිරීමක්. මොකද බැංකුව කරන්නේ තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් අරගෙන ණය ලබා දෙන්නේ. ඒතර බැංකුවට තියෙනවා යම්කිසි බාධාවක් ඒ තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් වලින් ණය දීපු අයගේ ණය අය කර ගැනීමට බාධාවක් තියෙනවා නම් එතකොට කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ අයටත් ණය දීමේදී බැංකුව මීට වඩා යම්කිසි ආකාරයක පරිසංගමයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ දෙන පොලි අනුපාතය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පරාට නීති අත්හිටීම තුළින් අපි දකින විදිහට සුළු කර්මාන්ත සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය ලබා ගන්න තියෙන අයට ණය ලබා ගැනීම පහසුව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපහසුයක් වෙන එක තමයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් වලින් ණය ලබා දෙන ඒක අය කර ගැනීමට බැංකුව වලට වගකීමක් තියෙනවා. අපේ මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති විදිහට බැංකු පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ගැනීම සහ තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් වලට ආරක්ෂාව තමයි විශේෂයෙන් අපේ වගකීම. ඒ අනුව ඒ ක්‍රියාවලිය තුලින් අපි හිතන්නේ යම්කිසි ආකාරයක සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තවල ණය ලබා ගැනීම අපහසුතාවය සහ ඒකට තියෙන පොලිය වැඩි වීමේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බැංකු වලට ඉල්ලා සිටින්නේ මේ කෙටි කාලින දෙයක් රජය විසින් මාස 6කට පමණ කරලා තියෙන නිසා ඒ ගැන සලකන්නේ නැතුව කෙටි කාලින ඒක පාලනය කරගෙන පුළුවන් තරම් අඩු පොලියට සහ ඒ අනුව සුළු මධ්‍යම කර්මාන්තකරුවන් හැමෝටම ඒ ණය ලබා දීම දැන් ණය ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ක්‍රෙඩිට් වැඩි වෙනවා ඉදිරියට ඒ වැඩි වීම දිගටම කරගෙන යන්න කියලා. ඊට අමතරව අපි අත් වශයෙන්ම දැන් නිකුත් කරනවා ලබන සතියේ විතර අර කලින් අර මේ බිස්නස් රිකවරි යුනිට්ස් කියලා අපි ගයිඩ්ලයින් එකක් ඉෂු කරලා දීලා බැංකුව වලට කොහොමද යම්කිසි මේ පොලිය වැඩි වීම නිසා අපහසුතාවටපත් වෙලා තියෙන ගේම් කරන තියෙන යම්කිසි feasible business කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ නැවත රිසර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් අයට කොහොමද ඒක දෙන්න කියන එක තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා ඒ තව එකක් නිකුත් කරනවා බිස්නස් රිකවරි යුනිට්ස් කියන එක හැම බැංකුවලම පවත්වලා ඒ තුලින් තවදුරටත් ඒ ණය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ඒ ව්‍යාපාර කරගත හැකියාට උදව් රිසර්ච් කරන්න කියලා මම හිතන්නේ. සීනියර් ඩිපියුටි කමිෂනර්ට තව පුදායක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්.
කොවිඩ් වලදී ඉවර වෙලා මේ 2023 වගේ වෙනකොට තමයි කලින් සර්කියුලර් එක ඉෂුව කරේ බිස්නස් රිවයිවල් යුනිට් කියන එක සෙටප් කරන්න කියලා හැම බැංකුවෙම. දැන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ කොවිඩ් වලින් පිටට ගිහිල්ලා බිස්නස් රිවයිවල් යුනිට් කියලා ඒකේ ස්කෝප් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ඒකට සර්කියුලර් එක තමයි දැන් අපි ඉෂුව කරන්නේ. මේ වෙනකොට ගවර්නින් බෝඩ් එකෙන් අප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ඒකට අපිට තාක්ෂණික සහායත් ලැබුණා මේ වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන්. එහෙම ඒක තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න වෙන රටවල් වල ප්‍රැක්ටිසස් උත් බලලා. එතකොට එතෙන්දී අපි කරන්න යන්නේ ඒ වෙනම යුනිට් එකක් සෙටප් කරන්න. ඒක ප්‍රධාන DGM කෙනෙක් වගේ ප්‍රධාන කෙනෙක් යටතේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඒ කියන්නේ ණය දෙන අයගෙන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඒක පාලනය වෙන විදිහට ඒ යුනිට් එක පාලනය වෙන්න. එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් පොලිසි එකක් බෝඩ් එකෙන් අප්‍රූව් කරන්න ඕනේ මොන වගේ ආයතන දෙතෙන්ට යන්නේ. ඒ යන ආයතන තෝරා ගැනීමේදී ක්‍රමවේදය මොකද්ද? එතකොට අර ඒ කියන්නේ ඇඩ්හොක් දෙයක් වෙන්නේ නැතුව ඒක පොලිසි එකක් විදිහටම ඒ අපි කියන ඒ නිර්ණායකයන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ආයතන එතෙන්ට ඒ යුනිට් එකට දාලා එතනදී ඒක නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් ඇති කරන්න. ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂලි ඊළඟට බිස්නස් ඔපරේෂන්ස් වලින් ඒ දෙපැත්තෙන්ම බලලා නැවත ඒ කටයුතු කරලා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කරලා ආපහු අර සාමාන්‍ය ණය දෙන ඒ යුනිට් එකකට මාරු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට කරන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් මේ සර්කියුලර් එකෙන් ඉෂු කරනවා. ඒ වගේ මේකේ තව එකක් තියෙනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා මේ ණය ගන්න අය බැංකු කීපයකින් ණය අරන් තියෙනවා. එතකොට එහෙම අයට කැමති නම් ඒ බැංකු කීපයත් එක්කම කතා කරලා යම්කිසි ණය ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයකට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. අපි කෝපරේට් වර්ක් අවුට් කියන අරේන්ජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න පුළුවන් විදිහට බිලියනයක් ටර්න් ඕවර් එකක් හරි 250 මිලියන 250ක් මුළු ණය ප්‍රමාණය දක්වා තියෙන ඒ වගේ ආයතනවල ඒ වගේ බොරවර්ස්ලට එතෙන්ට යන්න පුළුවන් විදිහ ක්‍රමවේදයකටත් යන්න පුළුවන් කියන ඒ හැකියාවත් ඒ සර්කියුලර් එකෙන් අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒවත් එක්ක මම හිතන්නේ ගොඩක් අවස්ථාවන් එනවා බැංකු වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ ආයතන දැන් පොලිසි එකේ ඒක තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බැංකු වලට සිද්ධ වෙනවා ඒ නිර්ණායක වලට වැටෙන බොරවර්ස් ලව ඒ ක්‍රමවේදයට ගෙනල්ලා ඒ ක්‍රමවේදය තුල බිස්නස් රීස්ට්‍රක්චරින් එකට ඉඩ දෙන්න. ඊට අමතරව දැන් මේ වෙනකොට අපි අර මේ secure transaction register කියන ඇක්ට් එකත් පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ movable assets අරගෙන ඒ assets සම්බන්ධයෙන් database එකක් දීලා එතකොට බැංකු වලට පුළුවන් ඒ assets තව use කරලා ගොඩක් වෙලාට අපිට SME ලට land වගේ properties වගේ ව නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ assets විදියට එතකොට මේ assets උත් බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවීමේ හැකියාව ඒ කියන්නේ cash flows උත් බලලා ඒ වගේ ණය දෙන්න ඒ හැකියාවත් වර්ධනය වෙනවා. මෙතන ඊට අමතරව ADB එකෙන් ෆන්ඩ් කරලා මේ වෙනකොට guarantee institute එකක් රජයේ අනුග්‍රහය ඇතිව පිහිටවන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙනුත් හැකියාවක් ලැබෙනවා බැංකු වලට ඒ ගැරන්ටි එක යූස් කරලා ඒගොල්ලෝ එතකොට ඒ යන වියදම අඩු ඒ කියන්නේ පොලි අනුපාතය අඩු කරලා ණය දීම ගැන බලන්න. ඒ වගේ පහසුකම් කීපයක් මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට අවස්ථාව තියෙනවා සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයන් ගොඩනගාගෙන ඉදිරියට යන්න. So about the Parata, how much is the total amount we are talking about and percentage wise in the banking sector? How much that is we have not estimated that number. Not a significant amount, right? No, that I think the law is just asking to suspend for 6 months until 15th of December about certain loans that they had taken some time ago. I think that is not very clear yet. Law has to be passed. Governor has there is a world ADB, I think banking sector restructuring, some budget support loans and some things that have to be done. Will this Parata thing complicate that? And also if this business recovery unit, when loans pass through that, madam, is there any provisioning benefit that the banks might get in terms of stage 2 or 3 when they do that? Yeah, so those accounting requirements and all, we have said that it has to be in discussion with the Chartered Institute because there are accounting standards relevant. So those things will also have to be followed and that will happen. On the policy-based loan, there are certain actions I think the government has already implemented. We have not seen any kind of a discussion on with regard to this Parate thing. With that thing, this is done by the government, Minister of Finance. So we are also involved in the discussion, but we have not seen any impact, no? Yeah, about this
salary increment, you all will wait till the dust settles and go back to 33%, or like you all will wait and do a review, and what is the stance on that? I mean, like before this, the central bank was considered as like the heroes when the war was over, but after this now you all have from hero to zero, you all have gone because of this. That I don't think I can comment on the hero to zero. That's a different thing. But what we have, I mean, few things. This salary revision was done in accordance with the existing laws. That has been done for several years since 1950 by the central bank boards. Independently, salaries and wages of these central bank employees were determined by the boards, successive boards. There's nothing wrong and it's nothing illegal. That I want to make it very clear. In the same way. And second one, what has happened since the last increase, there was a discussion at the parliament. What has given by the new act, we are more accountable to the parliament. So with that accountability provision, we have requested parliament to, on the accountability we have reported it. Then parliament has come out with some recommendations because of the accountability that comes with the responsibility as well. That's why we have to adhere to what has been recommended by the parliament, where it clearly says appoint a committee to review this, and then after the appointment of this committee, within 4 weeks, they have to submit a report back to the parliament, to the Minister of Finance. That process will take place. So what will happen under the process, there will be independent committee appointed by the minister. I think this will happen soon. After that, 4 weeks time, they will submit. Then we can see the outcome of that. Sorry? It will be definitely less than what is being talked about. That I don't know. That committee will make a decision. That's why there will be opportunities. I hope that for all the trade unions, the management will make our representations, how we have done this in the past, how we have done this time, all the basis and justification. On that basis, committee will make a recommendation. අධිපතිතුමා ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා නීත්‍යානුකූලයි ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ තියෙනවා. නමුත් ඉතිහාසයේ කරපු විදියට මේ අවස්ථාවේ කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මොකද දැන් ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දීලා යන්තම් ගොඩ ඒමට වෙරදරමින් සිටින තත්වයක ඉන්නේ. ඉතින් අපිත් මහ ජනතාවට ලියලා තියෙන මේ පේන් එක අපි ඔක්කොම බෙදා ගන්න ඕන කියලා. මහ ජනතාවට ඇතිවලා තියෙන හැඟීම තමයි මේ පේන් එක මහ බැංකුව සම්පූර්ණයෙන් මේ ප්‍රතිශතත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් පේන් එක මහ ජනතාව දරමින් සිටිද්දි මහ බැංකුව ඒ පේන් එක ඉවත් කරගෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ බලපෑම මූර්ත වැටුපේ අඩුවීම ඒ සියලුම බලපෑම ඉවත් කරලා මහ ජනතාවට විතරක් පේන් එක දරන්න වෙන තත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා නීත්‍යානුකූල වුණත් ඉතිහාසයේ හැමදාම උනේ මෙහෙම වුණත් මේ තත්ත්වය යටතේ මොකද මේ ණය ගෙවීමත් හිටවල නැහැ නේ ඉතිහාසෙ කවදාවත් අපි මේ පාර තමයි පළවෙනි පාර උනේ. ඉතින් මේ පාර එහෙම කරන්න පුළුවන්ද අපිට? නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් මගේ පුද්ගලික අදහසම ප්‍රකාශ කරන්න. මේකේ මහ බැංකුවේ රටට තියෙන වගකීම මහ නීති පනත යටතේ මුදල් නීති පනත යටතේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බැංකු ප්‍රතිසායිතය සහ අනිකුත් අපේ කාර්යභාරය. මගේ දාසි විදියට රටට තියෙන වගකීම ඒක. මහ බැංකු පනත යටතේ අධිපති වශයෙන් මට සහ මුදල් මණ්ඩලයට. මගේ විශ්වාසය අනුව රටට තියෙන වගකීම මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය සමග අපි හැමෝම දන්නවා අපි අපේ වගකීම කොතර අඳු ඉස්ස කරා දීලා ඒක ඔබ සමගයේ තීරණය ඒ කොහොමද ඒක ඇසස් කරන්න කියන එක. ඒක මම කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රට තියෙන වගකීම ඒක. ඒත් එක්කම මේක ආයතනයක් විදියට මුදල් මණ්ඩලයට මම හිතන්නේ ආයතනයේ ප්‍රධානිය වශයෙන් මට වෙනම වගකීමක් තියෙන්නේ ආයතනයේ සේවක මණ්ඩලය වෙනුවෙන්. ඒතර ආයතනයේ සේවක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මට තියෙන වගකීම තියෙන නීති රාමුව යටතේ වෙනද හැමදාම කරපු ආකාරයට ඒ හැමෝටම බුදුන් කියපු කාර්ය හැමෝටම යම් කිසි ආකාරයක බලපෑම් කළා තියෙනවා. අමාරුකමක් ඇතිලා තියෙනවා. ඒතර හැකි ආකාරයට හැකි පමණට සීලම ආයතන රජය මහා බැංකුව විතරන්නේ පොත්ගලික අංශ ආයතන උනත් තමන්ට හැකි ආකාරයට තමන් යටතේ සේවය කරන අයක බලා ගැනීම මේ වගේ අවස්ථාවක වැදගත්. ඒක තමයි ආයතනයේ තියෙන වගකීම ආයතන ප්‍රධානය වශයෙන්. එතකොට මේ දෙක අතර ගැටුමක් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කිසිම උදාහරණයකට ගත්තොත් පුද්ගලික අංශය ආයතන, ඔබතුමාලාගේ ආයතන 2021 22 ඉඳලා මේ වෙනකොට කල්පනා කරලා බැලුවොත් යම් කිසි ආකාරයක මේ තියෙන රටේ අමාරුකමත් එක්ක උද්දම නිසා ඒක කිසිම වැඩිවීමක් යම් කිසි එකක් කරලා නැද්ද?
ඒ කරන්නේ ඒ සේවක ආයතනයේ වගකීම තමන්ගේ සේවකයන් වෙනුවෙන් තියෙන එක වෙනුවෙන්. ඒතර ඒ අය තර්කයක් එනවා නම් ඒ වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ ඔබතුමාගේ ආයතනයේ රට සමීක්ෂාකාරයට අනිත් අයට පත් වෙනකන්. ඒක මගේ අදහස ඒ විදිහට ඒක නෙමෙයි කළ යුත්තේ. ඒක නිසා මගේ පුද්ගලික අදහස මේක මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස නෙමෙයි මගේ පුද්ගලික අදහස. ආයතනයේ ප්‍රධානම වශයෙන් මට වගකීමක් තියෙන සේවකයන්ට. එතකොට තියෙන අවස්ථාව තුල ඒ වගේම රජයටත් වගකීමක් තියෙනවා රජ සේවකයන්ට හැකි පමණින් වැටුප් පැටි කිරීමට. ඒක කළා තියෙනවා දැන්. නමුත් රජයේ තියෙන ප්‍රශ්නය භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන ආදායමනොත් තමයි රජය විසින් වැටුප් පැටි කළ යුත්තේ. තියෙන විශාල සේවක ප්‍රමාණයත් එක්ක. ඊට අමතරව ඒක නිසා තමයි රජය විසින් ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අර සමුද්‍රය ලබන දුප්පත් මයට යම් කිසි ආකාරයක බිලියන 65 තිබෙච්ච බිලියන 210ට වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර හැකි ආකාරයට හැකි පමණින් ඒ ආයතන තුලින් තියෙන නීති රාමුව තුල ආයතන වෙනුවෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනයේ හැම ආයතන වකීමක් තියෙන කරන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි යටතේ සේවකයන්ට දෙන්න පුළුවන් සාහන ව්‍යවස්ථාව ලබා දීම. ඒ අනුව තමයි එතකොට බුතුමාගේ තර්කය රටේ ආර්ථික අර්බුදය සමනය වෙනකන් ඉන්න ඕනද තමන්ගේ ආයතනයේ සේවකයන්ට යම් කිසි ආකාරයක සාහනයක් ලබා දෙන්න. මගේ අදහස ඒක conflict of interest එකක්. මොකද මගේ අපේ වගකීම තියෙන රටට මුදල් ප්‍රතිපත්ති වශයෙන්. ඒ වගකීම අපි ඉටු කරනවා. මොකද අපේ නීතියෙන් දීලා තියෙන වගකීම රටේ සේවකයන්ට ඒක වෙන වගකීමක්. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය කියන එක බැලුවොත් කොයි කාලේ වෙනකන්ද මහ බැංකුවේ ඉන්න ඕනේ වැටුප් පැටි කිරීමට. ඒ වෙනත වැටුප් පැටි කිරීම ප්‍රමාණය ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒක වැඩිපුර වැඩි කරාද අඩුපුර වැඩි කරාද ඒක නිසා තමයි වගකීම තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක නිසා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීම යටතේ වගවීම යටතේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒකට අහුම්කම් දීලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් කිව්වම අපි නැවතත් ඒකට අනුගත වෙලා කරන්න සූදානම්. මේක ගැටලුවක් නැහැ. ඒක වගවීම යටතේ මිසක් අපිට තියෙන සේවකයන් තියෙන වගකීම ව්‍යාකාරයම පාතන කියලා තමයි මගේ අදහස. අධිපත්‍යමයි කියන්නේ වැටුප් වැඩි කරන්න ඕන කියන එක ගැන මම හිතන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කාටවත්. වැටුප් වැඩි වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. නමුත් මේ වැටුප් වැඩි කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලට තියෙන හැකියාව ඔබතුමා කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම රජය බලන්න ඕන රජයේ සේවකයෝ ගැන වෙන ආයතන තමන්ගේ සේවකයෝ ගැන බලලා වැටුප් වැඩි වෙන්න ඕන. නමුත් මහ බැංකුවට තියෙන හැකියාව මේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සඳහා මම හිතන්නේ වෙන කාටවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන අපි හිතමු රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ගත්තොත් මේ අයවැයෙන් තීරණය කළ රජය පොදුවේ තීරණය කරන වැටුප් වැඩිවීමනේ කරන්නේ. නමුත් මහ බැංකුවට පනතනම ඔබතුමාලා මුදල් කාරක සමාවෙදි තර්ක කරා මහ බැංකුවට හැකියාවක් තියෙනවා මේ වැටුප් තීරණය කළා වැඩි කරගන්න. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් තර්ක කරා ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ගන්න ඕනේ කියලා ඒක වෙන කාරණයක්. ඉතින් ඒ නිසා වැටුප් වැඩි කිරීමේ මේ ප්‍රතිශත සම්බන්ධයෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ මහ වෙන කිසිම අංශයකට මම හිතන්නේ ආර්ථිකයේ මෙච්චර ප්‍රතිශත මේ වෙලාවේ මේ විශේෂයෙන් මේ තීරණාත්මක වෙලාවේ මේ කරන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ නිසා මහ ජනතාවට එන හැඟීම තමයි මේ අපි තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන් පේන් එක දරන්න ඕන, පේන් එක බෙදා ගන්න ඕන කියන මහ බැංකුව පේන් එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා කියලා. නෑ ඒ තර්කයට මම ගත් ඒ කියන්නේ අත් වශයෙන්ම සල්කා බැලුවොත් විශේෂයෙන් රාජ්‍ය බැංක කරනාම අනිකුත් ශ්‍රීලංකා පෞද්ගලික බැංකුවල යම් ආකාරයකට වැඩිවීම කළා තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් කලින් කරපු ආකාරයට මහ බැංකුව විතරක් රාජ්‍ය ආයතනයක් විදිහට දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට වැටුප් වැඩි කිරීම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි වැඩි කරු ප්‍රමාණය. එතකොට අපේ වැඩි කරු ප්‍රමාණය තියෙන්නේ කලෙක්ටර් ප්‍රමාණය අවුරුදු 3ක සැරයක් විතර කරන්න පුළුවන්. නැවත මේ 3කට පස්සේ නැවතත් ආය 3ක් යනකම් කරන්න බෑ මේක. ඒක තමයි තියෙන කාර්මික ශ්‍රාව පවත්වා ගැනීම තියෙන උපකරණය. මේක හැමදාම තිබිච්ච එකක්. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී අනිකුත් ආයතන වැඩි කරා මේ වෙනකොටත් මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි කරාද නැද්ද කියන එක ගැන ඇත්තම අලුතෙන් කමිටියට කියලා තියෙනවා. මේ ගැන සර්ව් එකක් කරන්න, මාකට් සර්ව් එකක් කරලා බලන්න මහ බැංකුවත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අනිකුත් වෙළඳපොළ තුල. ඒක නිසා තමයි අපි අවස්ථාව දීලා තියෙන රිවිව් එකට. ඒ රිවිව් එක තුලින් ඒ කමිටිය අලුතෙන් බලයි මේක වැඩි කරපු එක දැන් උතුමාලගේ බහුතර මතයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වේ වැඩි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩි කර ප්‍රමාණය වැඩි කියන. ඒතර ඒක අපි ඒකට අහුම්කම් දීලා ඒ කමිටියට පුළුවන් බලන්න දැන් උතුමාලගේ මතයේ වැඩි කර ප්‍රමාණය වැඩි කියන එක ඒක ඒ කමිටිය මාර්ගයෙන් අනිකුත් බැංකු සහ අනිකුත් සාමාන්‍ය ආයතන වැඩි කරපු ආකාරයක ක්‍රියාත්මක කරලා බලලා ඒගොල්ලෝ යම් කිසි ආකාරයක සාධාරණ දෙයක් අපි හිතනවා රෙකමන්ඩ් කරයි කියලා. එතෙන්දී ඒ ජජ්මන්ට් එක ගන්නකොට මහ බැංකුව විසින් යම් කිසි ආකාරයක කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න බුණා මේක වැඩි කරු ප්‍රමාණය වැඩි කියන එක. ඒක ඒ අදහස් වලට අපි කරු කළා පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් කරු කරලා තමයි මේක දැන්ට රිවිව් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ කමිටිය මගින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් අපේ පිට
ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කමිටුව මගින් ඒක හොඳට රිවිව් කරලා බලලා එකක් කරයි බලාපොරොත්තු වෙන හැකි ඉක්මනින් ඒක කරන්න ඕන කියලා අපි අදහස් වෙන්නේ. ඒක ඉක්මනින් කරයි කියලා මුදල් ඇමතුමත් කෙවලා තියෙනවා පත් කරන්න කමිටිය මම හිතන ළඟදීම පත් කරා. එතකොට ඒ කමිටියෙන් ඔබතුමා කියන එක විශේෂයෙන් බලයි වැඩිකරු ප්‍රමාණය වැඩිද ඒක අනිකුත් සංතන කරනකොට මහ බැංකුවේ කණ්ඩ වැඩි වෙනවද කොහොමද වැඩි වෙන්නේ ඒ ප්‍රමාණය මොනවාද කියන එක ඒක ඒ කමිටිය බලයි. අධිපතිතුමා ඔබතුමාලා අර පෙරේදා නිකුත් කරපු මේ මාධ්‍ය නිවේදනයේ තියෙනවා බහුතරයක් එකඟ වුණා කියලා යලි සලකා බැලීම. බහුතරයක් නෙවෙයි වෘත්තීය ඒ කියන්නේ අපි ඒක ඇත්තටම ඒක ක්‍රියාවලිය කිව්වොත් වෘත්තිකයන්ගේ බහුතරයක් මුලින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටියා අපිට යම් කිසි ආකාරයකින් නැවත සලකා බලන්න කියලා. ඒක කිව්වා මම ඇවිල්ලා මුළු ස්ටාෆ් එකට කිව්වා මෙහෙම ඉල්ලීමක් තියෙනවා. වෘත්ති සමිතිය වලට ඉල්ලීමක් කරා මේක සලකා බලන්න කියලා. ඒතර වෘත්ති සමිතිය වලින් විශේෂයෙන් අර වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන එක්සිකියුටිව් යුනියන් එක යම් කිසි ආකාරයකට දැනුම් දීමක් කරා. ඒගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන්න කැමතියි කියලා ওই පාර්ලිමේන්තුවේ පොපේ තීරණය කලින්. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි නිකුත් කරේ විශේෂයෙන් වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන ඒ වෘත්ති සමිතිය සහ ඒ බහුතරයක් විසින් යම් කිසි ආකාරයක දැනුම් දීමක් කරා. ඒක අපි පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. මෙහෙම එකකට තියෙනවා කොටසක් පමණක් අනිත් කොටස එකකට තාම නමුත් ඒගොල්ලෝ කල්ලිල්ලුවා ඒක ඉවත හැරෙත් නැහැ. අපිට තව කාලයක් දෙන්න ඒ ගැන සලකා බලන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් තිබුණා. ඒ ඉල්ලීමත් අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්න කලින්. ඒතර ඒකම බලලා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ওই නිර්දේශය ලබා දුන්නේ. ඒක තමයි අපි නිකුත් කළා තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් තිබුණ මතය තමයි මේ මහා බැංකුවේ සියලුම සේවකයන් මේකට විරුද්ධයි. මේක කැමති නැහැ මේක යම් කිසි ආකාරයක කරන්න. ඒක නිසා තමයි මේ තීරණය දුන්නේ කියන මතයක් තිබුණා. ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි අපි ඔක නිකුත් කරේ විශේෂයෙන් අපේ මැනේජ්මන්ට් සහ වෘත්තිකයන් මෙහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්න කලින් යම් කිසි ආකාරයක ඉල්ලීම සල්කා බලා යම් කිසි ආකාරයක නැවත රිවිව් කරන්න කැමැත්තක් දීලා තිබුණ කොටසක්. අනිත් පැයට කාලයක් ඉල්ලලා තිබුණා. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. වෘත්තිකයන්ගේ බහුතරයක් කිව්වහම කොටසක් එකඟ නැහැ කියන එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඔව්. ඒතකොට අර විධායක නිලධාරීන්ගේ කොහොමද 100% අනිවාර්යයෙන්ම ඒක සාධාරණ දෙයක් නේ. වැටුප් වැඩි කරාට පස්සේ මාස 3ක් ගත්තාම ඒක සාධාරණ දෙයක්. හැමෝම ඒක කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පිළිගන්න ඕන. එතකොට හැමෝම තම තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න අනුව ඒක නැවතත් පරණ තත්ත්වයට යන්න පැහැදිලිව කැමැත්තක් තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී සාමූහික සල්කා බලලා මම සතුටු වෙන්නේ යම් කිසි කොටසක් හරි මේ ගැන අහුම්කම් දීලා නැවත සලකා බැලීමට එකඟ වීම සහ අනිත් අයත් යම් කිසි කාලයක් ඉල්ලපු එක මම හිතන්නේ අපේ සේවක මණ්ඩල පැත්තෙන් ඒක යහපත් ප්‍රතිචාරයක් විදිහට මම දකින්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි ඔය නිවේදනය නිකුත් කරන්නේ. වෘත්තීය සමිති වශයෙන් ගත්තාම දැන් මම හිතන්නේ වෘත්තීය සමිති 8ක් විතර 6ක් තියෙනවා. 6ක් තියෙනවා. 6න් මේ සඳහා මේ නැවත සලකා බැලීමට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙන්නේ කොච්චර වෘත්තීය සමිතිද එකඟතා නොවිලා තියෙන මොනවද? එකඟතා නොවන නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ කල් ඉල්ලුවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම උනේ. තව කල් දෙන්න කියලා මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. මොකද ඒ කෙටි කාලයක් තුල අර කමිටි එකේ තීරණය වෙන කලින් මේ ඒ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ලබා ගන්න ඇත්ත වශයෙන්ම අමාරුයි. මොකද කෙටි කාලයක් තුල හැමෝගෙම සමාජිකයන් විමසලා කැමැත්ත විමසලා කොහොමද කරන්න කියලා සාකච්ඡා කරලා ගන්න ක්‍රමවේදයක් යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රමවේදයට ඉදිරියේදී ඒ කමිටුවට ඒ අවස්ථාව ඒගොල්ලන්ට හැමෝටම ලැබෙයි. මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඒකට ඉදිරිපත් වෙලා සාකච්ඡා කරලා ඒ කාලය ලබාගෙන යම්කිසි ආකාරයක සාධාරණ විසඳුමකට හැමෝටම හොඳ විසඳුමකට එන්න පුළුවන් ඒක. අධිපතිතුමා මෑත කාලීනව මහ බැංකුව ගනු ලැබූ ඇතම් තීරණ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම බාහිර වශයෙන් විශාල වශයෙන් ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වුණා. මොන වගේ තීරණ? උදාහරණයක් විදිහට කියන්න පුළුවන් වැටුප් වැඩිීමේ සිද්ධිය, ඊට කලින් පරාටේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් සිද්ධිය, ඊටත් කලින් ඔබතුමා ධූරයේ වැඩ බාර ගනිද්දී පොලි අනුපාතය ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච කාරණා මේ හමුවේ මේ ඇතිවෙච්ච පීඩනය හමුවේ ඇතැම් විට මහ බැංකුව ඇතුළේම පවා සේවකයෝ යම් ආකාරයකින් කල්පනා කරන්න ගත්තා මහ බැංකුව අධිපතිතුමා මේ පීඩනය හමුවේ මේ තනතුර දාලා යයිද කියලා. ඇත්තට මේ වගේ පීඩනයක්ද ඔබතුමාට එල්ල වුණේ? මම හිතන්නේ මේ තීරණ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න ඕන. මේ මගේ යටතේ වැඩගෙන සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම කරපු නිසා යම්කිසි ආකාරයක නැවසලම් කළා මේ හේතු නිසා මම ඉවත්ලා යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පැහැදිලි. මම යනවා නම් මට මේ රස්සාව කරමන් කියන්නේ මේක රටට කරන දේ කරන්න බැර නම් මිසක් මේ ආයතනයේ සේවකයන් වැටුප් වැඩ කරා කියන හේතුව මම දකින්නේ ඒක
ඒක ආයතන ප්‍රධාන වේද මගේ වක්කීමක් තියෙනවා යනු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම දකින්නේ මේක මම යත්තලා යන හේතුවක් කියලා. මේක අනිත් එක කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකක්. ඒක මුදල් මණ්ඩලයේ පමණක් නෙමෙයි මේ තීරණය ගන්නෙ. වෘත්තීය සමිතියකට සාකච්ඡා කරලා එකඟ වෙලා වසර 3ක් සඳහා කියන සාමූහික එකඟතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ වෙනස තියෙන්නේ ඔබතුමා කියපු අනිකුත් තීරණ අපේ පරිපාලනය සහ මුදල් මණ්ඩලයේ පාලක මණ්ඩලයේ තීරණ ආර්ථික සම්බන්ධයෙන්. ඒක වෙන කවුරුත් එක්ක කතා කරලා කොම්ප්‍රොමයිස් කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේක සේවකයන් වෙනුවෙන් සාමූහිකගත තීරණයක් අපි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා මේ තීරණය වෙනස එතනයි. මම දකින්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මේ පැත්තෙන් තරකයක් ඉදිරිපත් වුණා අපි දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද කියලා. ඉතිහාසයේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කරලා නැති බව ඇත්ත. නමුත් නීත්‍යානුකූල තත්ත්වය කොහොමද කියලා පස්සේ ඔබතුමාලා සොයලා බලලා දැන් කොහොමද? ඒක අත් වශයෙන්ම සොයලා බැලුවා. ඒක මම හිතන්නේ අපේ නීති අධ්‍යක්ෂතුමියත් මෙතන ඉන්න පුළුවන්. ඒකෙන්දී අපි බලපු එක තමයි ඒක තියෙන්නේ collective agreement එක ලියාපදිංචි කළ හැකිය. shall කියලා නෙමෙයි මේ ඒක ඒ දෙපාර්ශ්වයේ කැමැත්ත අනුව ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු මිසක් කළ යුතුම දෙයක් නෙමෙයි කළ හැකියි කියලා තමයි නීතියේ තියෙන Industrial Dispute Act එක යටතේ අපි ඒක බැලුවා. ඊට පස්සේ ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ Public Finance Committee එකෙත් ඒක ඉතින් ඉදිරියට සාකච්ඡා කරාට ඉතින් ඉදිරියට ඒ ගැන යම්කිසි නිර්දේශයක් ආවේ නැහැ අපට. ඒක ඉතින් ඒ පාර්ශ්ව දෙකේ කැමැත්ත අනුව ලියාපදිංචි කිරීමක් ඒ අනුව Industrial Dispute Act එකට දෙකක් තියෙනවා. නමුත් නීත්‍යානුකූල නොවේ කියන එක ඒකෙන් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අපට නීති පැත්තෙන් දුන්න උපදෙස්. අර පරාට සම්බන්ධයෙන් ඩේටා වගේක් තියෙනවා වැඩිචු. අපි බැංකුව වලින් කලෙක්ට් කරගත්තු විදිහට පහුගිය අවුරුදු 5 පරාට එක්සිකියුෂන්ස් 2263ක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ වටිනාකම බිලියන 113යි 114යි. එතකොට අපි ඒක ගත්තොත් ඒ percentage එක ගිය අවුරුද්දේ අවසානයේ තිබුණ loan ප්‍රතිශතයෙන් 101යි. ඒ වගේම අපි අර stage 3 loan ඒ කියන්නේ මේ කල්ගිය අර NPL ratio එකට ගණන් ගන්න loan ගත්තොත් ඒකෙන් 108යි. ඉතින් ඊටාම අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ පරාට එක්සිකියුෂන් වලට ගිහිලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 5ටම 2263යි වැලියු එක බිලියන 114යි. අධිපතිතුමා ගිය සතියේ ඔබතුමාලා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තිබ්බා මුදල් නෝට්ටු භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විවිධ අවභාවිතාවන් පිළිබඳව. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මයි ගාව සල්ලි කොල තියෙනවා නම් මට ඒකේ මල් මාලයක් හදලා කාට හරි දාන්න බැයිද කියලා. මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ? ඒක නීතියෙම තියෙනවා ඒ කාසි පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා ඒ වගේ දේවල් වලට. ඒවා අකුරු ලියන්න වෙන වෙන දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක නීතියෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි මතක් කරන්නේ. මුදල පාවිච්චි කරන්න කාසි නෝට්ටු පාවිච්චි කරන්න. ඔව් එතනින් එහාට ගියපු කාරණයක් තමයි දැන් අපි නිතරම දකින අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙන කාරණයක් ඔය සංගීත සංදර්ශනවලදී මල් මාල පලඳනවා මුදල් නෝට්ටු වලින් හදලා ඒ වගේ කාරණා. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමක් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙනවද ඔබතුමා කියලා තියෙන විදිහට අර නිවේදනේ? ඔව් ඉතින් ඒකට ප්‍රොවිෂන්ස් තියෙනවා අපිට. ඒක කරන්න. ඉතින් ඒක දැනුවත් කිරීම තමයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපි හිතුවා මේක පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි ওই ඉස්සෙල්ලත් ඔය වගේ දැනුවත් කිරීම කරලා තියෙනවා. ඉතින් නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ටික වැඩියෙන් මේක වෙන නිසා තමයි අපි මේ දැනුවත් කිරීම කරේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තැනට යන්නේ නැතුව මේකේ තියෙන බර අරුම්කම තේරුම් අරගෙන මහ ජනතාව අපිට ඒ සහයෝගය දෙයි කියලා. ඔබතුමාලටත් පුළුවන් ඒක ගැන දැනුවත් කරලා ඒ සහයෝගය ලබා දෙන්න. Governor, on this as an independent institution, would you continue to do transfers to the government or will that stop from this year? Property transfer, there is a provision in the law, I think in 96, no? 96 provision 3 and 2, that clearly basically describes how properties would be transferred. If there is a distributed earning, you have to allocate certain amount for certain reserves to maintain a reserve ratio for the liquidity purposes, and then balance if there is any balance. After completing the auditing the final statement of the central bank by the Auditor General, then there is a provision under which this year there are no distributable profits, and last year mainly because of the central bank restructuring our holdings, mark-to-market valuation, our value came down by I think almost 700 billion, the balance sheet.
As a result, there are no distributable profits for 2023 based on the balance sheet. 96 section 96 A, B, and C explains how profits would be distributed to the consolidated fund. Can people hold you accountable if you don't distribute profits? There's a clearly specifies the law how profits will be distributed, how reserves would be built up. I mean, if you look at historically, there are several years that we had not distributed profits. I think 2000, I had a list of years. So far, Central Bank has distributed 303 billion to the consolidated fund in terms of profit transfer, but there are certain years that we have not transferred because of the losses that has been reported. Basically, Central Bank can make losses for several reasons, say currency appreciation or depreciation, interest rate variations, in monetary policy, conduct of monetary policy, and also last year specifically debt restructuring. So there are instances Central Bank make losses, and then first provision is to build our reserves to a comfortable level and to make Central Bank balance sheets stronger. Then after that, we have to distribute whatever the remaining profit. අධිපතිතුමා මේ අර පිරමිඩ් ජාවාරම් වගේ අනාගතයේ විශාල ව්‍යසනයක් වෙලා මේ මහ ජනතාව අමාරුවේ වැටෙන්න ඉඩ තියෙන කරුණක් ලෙස මට පේන නිසා මේක අහන්නේ. ඔය ගස්වල සල්ලි දාන්න කියලා මේ වැනිලා වගා කරන්න, අඹ වගා කරන්න නොයෙකුත් පණිවිඩ විශාල වශයෙන් මහ බැංකුව නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍යයේ විශාල වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කරගෙන යනවා. ඒ වගේම නොදන්න අය එකපාරට ඇවිල්ලා ඉන්බොක්ස් එකේ පණිවිඩ දානවා. දැන් ඊයේ මට ආපු එකේ තියෙනවා Power Hands Plantation Company Limited කියලා එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ඔඩිට් කරනවා කියලා මේක දාලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්න එහෙම නෑ කියලා. නමුත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු දන්නේ නෑනේ. ඒතර Facebook එකේ කෙලින්ම ඇවිල්ලා ඉන්බොක්ස් එකේ දාන මහ බැංකුව ඔඩිට් කරනවා කියලා. මම අහුවා කොහොමද මහ බැංකුව ඔඩිට් කරන්නේ කියලා අහුවාම කියනවා මේ මහ බැංකුව රෙජිස්ටර් නොවුනාට මහ බැංකුව ඔඩිට් කරනවලු අපේ ආයතනය. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් අහුවාම එයා මේ බ්ලොක් කළා මෙහෙම වුණා. නමුත් දැන් අපිටත් මෙහෙමනම් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේව විශාල වශයෙන් ගිහිල්ලා අනාගතේ ලොකු මේ අමාරු වැටලා මහ බැංකුවටම පැමිණිලි එන්න පුළුවන් විශාල වශයෙන් මෙහෙම. මොකද මහ බැංකුවේ නමත් විකුණලානේ මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා මේ ගැන මහ බැංකුව හොයලා බලනවාද? ඔව් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද දැන් උතුමාට මතක ඇති ඒ වගේම අර පිරමිඩ් ස්කීම්ස් එක ඒවා සෑහෙන උඩට වැඩි ආවනේ. ඒ වෙලාවේ අපි ක්‍රියාත්මක කළා, ජනතාව දැනුවත් කරලා එක විදිහට ක්‍රියාමාර්ග ගස්සා ඒව දැන් අඩුලා තියෙනවා. ඒතකොට ඊට අමතරව දැන් එක මාර්ගයෙන් ඒව වෙනවා. හැම වෙලාවෙම වගේ දේවල් ආවම විශේෂයෙන් ජනතාවගේ වක්කීම මේක දැනුම් දීම පොලිසියට හෝ අපිට රෙගුලේටර් විදියට ඒතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම අධ්‍යක්ෂක අපේ ඇසින් ගවර්නර් සිරිකුමාර මහත්තයා ඒ ගැන දන්නවා කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් නීතිය සහ අපිට තියෙන ප්‍රතිපාදන. මම හිතන්නේ ඒක අංශ කීපයකින් ඒ කියන්නේ රටේ පිළිගත් නීතිය මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරලා ලබන අනපනත් වලට පරිබාහිරව ඊට විරුද්ධව ගිහිල්ලා තැන්පතු බාර ගැනීමත් වරදක්, ඒක අපරාධමය වරදක්. ඒ වගේම අර ගවන සඳහන් කරපු පිරමිඩ ආකාරයේ ව්‍යාපාර පවත්වා ගැනීම ආදී විවිධ වැරදි තියෙනවා. ඔබ සඳහන් කර කාරණේ ගැන දන්නවා නම් මේ අපි දන්නවා තැන්පතු බාර ගැනීමට බලතල තියෙන නීතිය යටතේ ඒ සඳහා අවසරලත් ආයතන වල විතරයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මුදල් බැංකු පනත යටතේ බැංකු ආයතන වලට සහ මුදල් සමග මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ඒ ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් වලට බලතල තියෙනවා. ඒ වෙලා ඒ පනත යටතේම තහනම් කරනවා ඒ ඇර වෙනත් ආයතන විසින් තැන්පතු බාර ගැනීම. එතකොට තහනම් කරනකොට අපි බලන්නේ කෙනෙක් තැන්පතුවක් කියලාම ඩිපොසිට් එකක් කියලාම බාර ගන්නවා නම් නීති විරෝධී වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. ඩිපොසිට් කියලා හඳුන්වන්නේ නැතුව වෙනත් විවිධාකාරයේ වෙන ව්‍යාජයන් හරහා වෙන මිත්‍යාවන් හරහා ඩිපොසිට්ස් ගැනීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එන් එක ආකෘතියක් තමයි ඔබ කියපු ආකාරයේ යම්කිසි ආකාරයක වගාවකට ආයෝජනය කරන්න කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ආකාරයක වත්කම් වලට ආයෝජනය කරන්න කියනවා. එහෙම කරාය කියලා ඒක නීති විරෝධී නොවී යරින්නේ නැහැ. ඒකත් අර පනත යටතේම වරදක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ආයතන, ඒ වගේ යෝජනා ක්‍රම, ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිරන්තරයෙන්ම අවදීන් ඉන්නවා සහ පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. මම දන්නවා දැන් ඊයේ පෙරේද වෙනකොට මම දන්න විදියට මූල්‍ය නොයතන බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වගේ දේවල් ගැන තොරතුරු හොයමින් තියෙනවා.
දැන් ඔබ සඳහන් කර ආයතන සම්බන්ධවත් මම දන්නවා අද වෙනකොටත් ඒ අය තොරතුරු සොයාබලමින් ඉන්නවා. ඒ තොරතුරු අපි ලැබෙන සලසලා තියෙන අයට මේ මොන ආකාරයෙන් කරත් නීති විරෝධී වැඩේ නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ නැහැ. ඩිපොසිට් ගන්නවා කියලා බෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඩිපොසිට් ගන්න වෙනත් විදි වලින් කරත් ඒක වරදක් විදියට අපි දකිනවා. ඒකම තමයි අනිත් දේවල් සම්බන්ධත්වයේ නීති විරෝධී යෝජනා කරනවා. ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මේ කියනවා මේ 154ක් දෙනවා කියලා ප්‍රතිලාභ. දැන් පොලි අනුපාතත් අඩුයිනේ. ඒ නිසා මේ 154ක් දෙනවලු වාර්ෂික ප්‍රතිලාභ ඒ ගස් භවන ඒවට ආයෝජනය කරාම ඉතින් tempatu කියලා නෙවෙයි ආයෝජන කියලා තමයි ගන්න. ඒතර මගේ එකේ දුරකථන අංකක් තියෙනවා. මමත් කැමතියි පැමිණිල්ලක් දාන්න ඔබතුමාලගේ අංශේ. ඔව් මම හිතන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන් පැමිණිල්ල බාර ගන්නවා මහා බැංකුව. අපි බලන්න ඕනේ එක එක යෝජනා ක්‍රම 9න් විතරක් නෙවෙයි අපි බලන්නේ. ඒ යෝජනා ක්‍රමයේ තියෙන කරුණු සලකලා බලලා ඒකෙන් නීතිය උල්ලංඝනය වෙනවද නැද්ද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ ආයෝජන වශයෙන් විවිධ ව්‍යාපාර වාර්තාකරන මිනිස්සුන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ආයෝජනයක් කියන්නේ ව්‍යාජය හරහා තැන්පතු බාර ගැනීමක් සිදු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක නීති විරෝධී කියලා තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් මහ බැංකුව ඔඩිට් කරනවා කියලා මේ මහ බැංකුවේ නම විකුණනවා. ඒක සම්පූර්ණ නොම ගැවීමක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් හොයා බලාවේ මම සම්බන්ධයෙන් මමම පැමිණිලි කරා මේ මුල්ලිනවන බැංකු නාන මූල්‍ය ආයතන අධ්‍යක්ෂතුමීට. මට කියන්න බෑ ගස් වර්ගයක නමකින් හෝ නෑ ඒකේ තොරතුරු අපි බලන්න ඕනම ආයෝජන ක්‍රමයක කොන්දේසි මොනවද මුදල් බාරගන්නේ කොහොමද ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ මොනවද කියන කරුණු විමර්ශනය කරලා මිසක අපිට ලේබල් එකක් දිහා බලලා තීරණයක් දෙන්න බෑ. විශේෂයෙන් අර මහ බැංකුව ලෝගෝ පාවිච්චි කිරීම නීති විරෝධී. එතකොට ඒක ගොඩක් අය වාජලස ඒක අරගෙන ටෙස්ට් කරලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක අපි දකින්නලාට උලං වෙලාවට අපි ගැන කටයුතු කරනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ඒක ওই වංචාසහගත දේවල් ගොඩක් වෙලා කරන තමයි මහ බැංකුවේ ලෝගෝ පාවිච්චි කරලා කියනවා මේක මහ බැංකුව අනුමත හෝ ලියාපදිංචි කියලා. ඒක තමයි අපි ජනතාවට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මහ බැංකුවේ ලෝගෝ තිබුණ පමණින් ඒක මහ බැංකුවේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකද ව්‍යාධි පාවිච්චි කරන නිසා අපි ඉල්ලා සිටින අපි අර පබ්ලිෂ් කරන ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. තැන්පත් බාරගත ආයතනවල ලැයිස්තුව විශේෂයෙන් අපි කාලෙන් කාලයට පබ්ලිෂ් කරනවා. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. එතනින් පිට නම් තැන්පත් ලබා ගැනීමට නොහැකි. ඒක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබතුමාලා ඒ කියන්නේ පොලිසියට කියන්නේ දැන් මේක දුරකථන අංක දාලා මහ බැංකුව ඔඩිට් කරලා තියෙනවා කියලා තියෙනවනේ. දැන් අපි දන්න උනාට සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතනවා මහ බැංකුව විගණනය කරනවා මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැම රුපියලකටම වග කියනවා කියලා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහලා මම තියාගෙන ඉන්නවා මේ මහ බැංකුවට දෙන්න. එතකොට දැන් මේ මහ බැංකුවේ නම විකුණන එකට දැන් පොලිසියට පැමිණිලි කරන්න බැරි දුරකථන අංකක් තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනත් ආකාරයක මේ මුදල් නීති පනත හෝ මේ මුදල් ව්‍යාපාර පන්තියට නෙවෙයි වෙනත් ආකාරයක වැරදක් වෙනවා එතන. ඒ කියන්නේ වැරදි ආකාරයේ තොරතුරක් සැපයලා කෙනෙක් වැරදි නීති විරෝධී කටයුත්තකට පෙළඹවීමක් ඒ කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ අදාළ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරાવી. ඔය ආකාරයේ නිශ්චිත ප්‍රකාශයක් අපි ඔය දකින්න ලැබෙන අවස්ථා ඉදා කලාතුරකින් සිදු වෙන්නේ. ඔක මම හිතන්නේ තාම මේ නිවැරදිව ඒක ඍජුවම නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් විතර වෙලා තියෙනවා. වෙන ප්‍රශ්න දිනන එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.